चोण प्रचार दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी जख्मी। ममता बैनर्जी ने हमले के लगाए इल्जाम। दिल्ली के बॉर्डर से 4 महीने का समा होने ते किसानों वालों 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान। पेट्रोल डीजल दी कीमतों में वाधे और रेलवे के निजीकरण को लैके 15 मार्च को सरकार खिलाफ करनगे प्रदर्शन। भाजपा नेता श्वेत मलिक ने कांग्रेस के बजट से चुके सवाल। कैप्टन के वादियां नूं कहा झूठा। पश्चिम बंगाल में चोणों का मौसम है तो पार्टियां आपस दे विच भिड़ रही ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी कल देर शाम नंदीगढ़ में चोण प्रचार दौरान गंभीर जख्मी हो गई। ममता बैनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि कुछ 4-5 लोगों वालों उन्होंने धक्का दिता गया, जिस कारण उन्होंने पैर ते सट लग गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने बुधवार को इल्जाम लगाया कि नंदीग्राम में चोण प्रचार के दौरान 4-5 लोगों द्वारा कथित रूप में उन्होंने धक्का दिता गया। घटना शाम 6:15 बजे की है, जदों बैनर्जी रियापारा इलाके विच एक मंदिर विच प्रार्थना के बाद बिरुलिया जाण वाली सी। उन्होंने कहा, मैं अपनी कार के बाहर खड़ी सी जिसका दरवाजा खुला सी। कुछ लोग मेरी कार के कोल आए और दरवाजे नूं धक्का दे दिता। कार का दरवाजा मेरे पैर ते जा लगा, जिस कारण उन्होंने सट लग गई। उन्होंने पत्रकारों के नाल गलबात करते कहा कि उस समय कोई भी स्थानक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं सी। इस घटना के बाद सुरक्षा नूं लैके भी वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नूं Z+ स्तर की सिक्योरिटी मिली हुई है। इस तो पहला बुधवार नूं ही ममता बैनर्जी ने नंदीग्राम विधान सभा सीट तो नामजदगी दाखिल की और विश्वास जाहिर किया कि वह कदे नंदीग्राम तो खाली हथ वापस नहीं परती है। इस सीट ते उन्हां दा मुकाबला पहला सहयोगी अते हुण भाजपा नेता शुहेंदु अधिकारी नाल होवेगा। बैनर्जी ने हल्दिया दे सब डिवीजन दफ्तर विच TMC दे प्रधान सुब्रत बख्शी दी मौजूदगी विच नामजदगी दाखिल की। इस तो पहला उन्हां 2 किलोमीटर लंबे रोड शो विच हिस्सा लिया अते एक मंदिर विच पूजा की। नामजदगी दाखिल करन तो बाद बैनर्जी एक होर मंदिर गई, जिस तो बाद यह घटना वापर गई। दिल्ली के बॉर्डर से बैठे किसानों को 26 मार्च को 4 महीने का समा हो जाएगा, जिसनों लैके किसानों वालों 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान जथेबंदियां ने कहा है कि पेट्रोल डीजल दी कीमतों में वाधे और रेलवे के निजीकरण को लैके 15 मार्च को सरकार खिलाफ प्रदर्शन करनगे और 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाउणगे। किसान यूनियनां वालों केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने अंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेता बूटा सिंह बुरजगिल ने बुधवार को कहा कि किसान और व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल डीजल दीयां वध रहीआं कीमतां ते रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करनगे। उन्होंने सिंघू बॉर्डर ते पत्रकारों को कहा कि वह 26 मार्च को अपने अंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप में भारत बंद का पालन करनगे। शांतिपूर्ण बंद सवेर तो शुरू होकर शाम तक चलेगा। उन्होंने कहा कि किसान 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाउणगे। किसान यूनियनां वल्लों भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाउण का भी फैसला लिया गया है। बुरजगिल ने कहा कि किसान नेतावां ने फैसला किया है कि वह 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान नवे कृषि कानून अग विच साड़नगे। संसद मैंबर ते भाजपा के साबका पंजाब प्रधान श्वेत मलिक ने कांग्रेस के बजट उपर वड्डे सवाल खड़े किए ने। श्वेत मलिक ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सवाल करते हुए कहा कि 4 साल के कार्यकाल दौरान कांग्रेस ने कोई भी काम पूरा नहीं किया ते हुण 1,68,000 का बजट पेश करता दिता है, पर इन्ना पैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह कित्थों लैके आउणगे। एक फिल्मी गाना है वादा तेरा वादा, सो ਉਹ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो झूठ का पुलिंदा है बजट पेश किया है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठा वादा है तेरा वादा, वादा वादे पे तेरे मारा गया पंजाबी सीधा साधा। हुण ते मजाक का विषय बन चुके ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, और मैं समझना वा कि सब तो झूठे सदी दे जे कोई राजनेता होणगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सब तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं तुहानूं याद कराना चाहना कि तुसी झूठ का सहारा लैके झूठे वादे के पुलिंदे दे नाल मनमोहन सिंह जी जिहड़े पूर्व प्रधानमंत्री ने, उन्हां दी उपस्थिति दे विच एक मैनीफेस्टो जारी किया सीगा 2017 और उस मैनीफेस्टो भोले भाले पंजाबियां नूं मूर्ख बनाउण दा प्रयास किया, भोले भाले पंजाबियां नूं धोखा दिता। मैं धोखा कहांगा कि झूठ का सहारा लैके
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਝੂਠ, ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਝੂਠ, ਤੀਸਰਾ ਬਜਟ ਝੂਠ, ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਝੂਠ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾਵੇਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ 1,68,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, 1,68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਸੀਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ। ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ? ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖੇਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਲਟੋਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਮਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਮਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਰੋਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੱਟੀ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲੜੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ 15 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ IAS IPS ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਪਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 2-4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜੁਐਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਖਹਿਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੇਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਖਹਿਰਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਰੇਡਡ ਫॉर ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟਸ, ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੱਤੇ ਲਈ ਚਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯੂ ਬਿਕਮ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਹੇਟਰੇਡ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਅਨਲੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਸੀਬਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ GST ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਕਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਵਰੀਤ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿੱਦ, ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ,
ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ CLP ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਵਕੀਲ ਆ, ਲਾਇਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇ ਨਾਲ।